जड़े चिंता कर पु कलेक्टर करने चिंता करनी सी आग चिंता कर माँ जन्म देला मो पु को यात्रा वाला करदेवी कहीं एठी जितेबले गोटे 8 लाख द्रौपदी मुर्मू को दरमा 5,20,000 ये आक्टर को दरमा 10 लाख सी कहीं राष्ट्रपति कर सी यात्रा वाला कर मालिक मैंने कलाकार को भय करूँ कोटी कोटी टका खर्च करेंगे से आम बेले नाला एबे किंतु कलाकार को मालिक मैंने भय कर मत लक्षे टंका धरिया मत 10 वर्ष लगी किंतु बर्तमान जी आसुँच 2 वर्ष पर आम बेले मीडिया नाला से कैलाश बेहरा को चिनिया को सी पड़ी पड़ी मुक्ता दे बेलू लगी आज कैलाश बेहरा डस्टबिन रे 100 टंका मेडिसिन खाइबा पाऊनी यात्रा छुट्टी रे किभली कलाकार माने आगो को बढ़िबे एवं को कलाकार को को रोल दिया जीवो एवं किए किभली रोल टी निभेबो एक कथा को निर्देशक विचार करिवे एवं सेमान को निखुण अभिनय किपरि पाइबे तांको मध्य शिखै थांती आम सहित अछंती वरिष्ठ निर्देशक बलियार सार अछंती आम सीधा सर कथा बा सर यात्रा जगत रे अनेक वाद विवाद आसुची केतेबेले कोठी शब्द को नेकी रोक लागिलानी केतेबेले कोठी भूल शिक्षा को लेकिन जजमेंट आसुची वास्तव में कौन रोची त्रुटि त्रुटि नुह बर्तमान कौन है बर्तमान सिनेमा सब बंद हो गला सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट कले यात्रा यात्रा रे मु तो गोटे आक्टर थी 16 वर्ष रोल करी तापरे केमती भगवान के इच्छा मु डायरेक्टर हो गली एवं चलती ये जो वाद विवाद ये शब्द ये जो कहते अच्छा आम जदि ब्राह्मण केउट बारिक ये सब न कहले तो नाटक ना मिछ नाटक माने मिछ न कहले घटना न घटिले नाटक केमती हो पार किंतु ये गोटे स्पेशली आमर आपण मैंने देखु सेंसर देखु गंगाजल सिनेमा देखु कि एबे छका कि हिजेड़ा ये सदाशिव देखु केते जेनराली ये गोटे स्पेसिफिक एमती कले यात्रा हो पारनि क्या घटना घटिले ही हम तार ये सब मिछ ना अभिनय शब्द न कहले यात्रा हबनी ना शब्द कौन आम मो कह कथा सुचन तुम विरोध कर कि अमुक विरोध कर ये जो शब्द आम ब्राह्मण कहबूनी बारिक कहबूनी ये कहबूनी तो नाटक हो पारनि है कि नाटक घटना घटल हम ना यहाँ गोटे स्पेसिफिक ये जो यात्राटा गोटे सर्वश्रेष्ठ ये स्पेसिफिक गोटे मत लगुच जमी गोटे ग्रज नहीं तमें बारिक कहीपर केउटो आम ठीक अच्छे आम जानलु जे अमुक कहबूनी हरिजन वार्टा लगे ना दलित लगे से ठीक अच्छे सम्मान देवाई है जे एमती ना नाटक हो पारनि नाटक केमी हम ये कथा ये गोटे स्पेसिफिकली खंडगिरी मुझे भावुँ एमती गोटे बोली यात्रा जगत राजनीति चललानी मन आगुरी नाला मो एबे जो पैसा पैसा बढ़ी जाइए पैसा बढ़ी माने आशातीत बढ़ी माने जड़े चिंता कर पु कलेक्टर करने चिंता करनी सी आग चिंता कर माँ जन्म देला मो पु को यात्रा वाला करदेवी कहीं एठी जितेबले गोटे 8 लाख द्रौपदी मुर्मू को दरमा 5,20,000 ये आक्टर को दरमा 10 लाख सी कहीं राष्ट्रपति कर सी यात्रा वाला कर बुझे यार विलुप खूब शीघ्र हम आशासित दरमा ये राइटर निर्देशक लेखक एमाने बड़ी पड़ जाने आरंभ करेंगे एमाने पिंधे देवे माने ये करेंगे किंतु प्रयोजक माने निर्देशक आ लेखक को चिन्ह पारना किंतु जहाँ कलम बढ़े दरमा बढ़े चलती यहाँ सीधा कथा एमतिया कथा तादे आम वरिष्ठ कलाकार को अभिनयर आवश्यकता न थाए अभिनय तो करिया पड़ो ना केमती हम से जो मुझे अभिनय करुली निर्देशक मान अच्छा जो मैंने कि वरिष्ठ कलाकार मैंने जहाँ कले भी नहीं हाँ कर वर्ष नहीं मोर मु जो डायरेक्शन देछि प्रश्न नहीं तुम्हें एमती करिया कथा कर प्रयोजक को बसई दियो यहाँ प्रैक्टिकल मीडिया यहाँ फिल्म नुह जे एठू लाइट आसो एठू अमुक हम ये प्रैक्टिकल मीडिया ये करके देखा पड़ो मो कहवा कथा तो प्रयोजक मैंने डायरेक्ट बसतु देखु गोटे डायरेक्टर एक्टिंग कर कौन देखा आक्टरटा कर देखा दरकार
ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଆକ୍ଟରଟା କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ବାହାଦୁର ସେଇଠି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାରଣ ଶିବାନୀ ହାକୁଷ୍ଟମଲ ଯାଉଯିବ ସୋ ମୋଟ ଭାଇରାଲ, ତାଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ନଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ ହାକୁଷ୍ଟମଲ ଯାଉଯିବ ପଛରେ କ'ଣ ଖରାପ ନାଟକ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ କମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲିକମାନେ କଳାକାରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କଳାକାରକୁ ମାଲିକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ନାଟକ ହେବ, କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ଇଏ ହେବ। ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କିଏ ଚଏସ୍ କରିଥାଏ ବା ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ? କୋଉମାନେ କଳାକାର ମାନେ ଚଏସ୍ କରୁନାହିଁ ଏଇ ସାର୍ ଆସିଲେ? ମାଲିକ ଚଏସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳାକାରମାନେ ବି ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ଏ ଡିରେକ୍ଟର ଆଇଲେ ମୁଁ କାମ କରିବିନି। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। ଆମର ବି ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେମିତି ବୁଝାਉਂਦੇ, ମୋର ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଥିଲି, ରୋଲିୟର ଥିଲି, ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଦେବି। ଆଜି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଚରେ? ଅଭିନୟ ଏବେ ବି କରୁଛି। ଏବେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଡଲି ଭୂୟାଁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ କଲି ହଠାତ୍। ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ରାତି 12ଟାରେ କାକଟପୁର ଆସିକିରି ମୁଁ 10ଟା ସିଲ୍ ଲିଭେଇଲି। ଭିଲିଆନ୍ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲର। ଏବେ ବି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଡଲି ଭୂୟାଁ ସାଙ୍ଗରେ ମେନ୍ ପାର୍ଟନର। ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଲେଖିଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ମୋ ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେବି, କରିଛି ବି। ଅଭିନୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏବେ ବି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରୁଛି। ଅଭିନୟଟା ବହୁତ ଦୂରରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା ନାଟକ କରୁଥିଲି, ସେମାନେ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି, ଦେହ ସଉନି କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମର ଅକ୍ଷୟମହାନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁରୁଜନମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ, ମୁଁ ବି ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର କଥା ଛାଡ଼, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ କାମ ନ ମିଳିପାରେ, ନ ମିଳିବ, ମୋ ଡ୍ରାମା ଜିନ୍ଦାବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଯୋଜକ ବସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିଡ଼ିଆ ନା, ଆକ୍ଟିଂ ଏଇଆ କରି ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ମୋର ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ସେ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭଲ ଆକ୍ଟର ନୁହଁ ନା, ସୁଧୀର ସାହି ଭଲ ଆକ୍ଟର ନୁହଁ, କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲେ ଭଲ କେହି ଦେଖିବେନି, ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେଇପାରିବନି। ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋର। ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏ ଡ୍ରାମା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଗୁଆର ଶୁଣନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଏବେ କରିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ, ହାରିଲି କେତେ, ଜିତିଲି କେତେ। ଏଠି କରିଛି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏଇଠୁ କୋଣାର୍କରେ ରହିଗଲା ସେ ନାଟକଟା, ସଖା ତମେ ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା। ବାପା ମରିଗଲେ, ଅଧା ହେଇ ରହିଗଲା। ହେଲା କି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, କାମ ନ ମିଳିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ହାଇ ବଜେଟର କଥା କହୁଥିବ ଯେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି। ବଜେଟ୍ ଫଜେଟ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ କାମ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତା ପର ବର୍ଷ ବୁକ୍ ସରିଲାଣି, ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲି ମାଲିକଙ୍କ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କୌଣସି ମାଲିକକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନି, କାମ ମୋ। ତାପରେ ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିବାକୁ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୈଳାସ ବେହେରାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମୁକ୍ତା ଦେଇ ବେଳଠୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି କୈଳାସ ବେହେରା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ଏ ମାଲିକ କ'ଣ ତା ଘର ଦେଇ ହୁଅନ୍ତି? କାରଣ ଏ କଥା କହିବା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିନୟ ଜାଣନ୍ତିନି। କଥା ବାଦ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭିନୟ। ଦେଖୁଥିଲେ ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟ ପରେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଇନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ, ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁନରେ ବହି ଲେଖାଗଲା, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାଟକ ହିଟ୍ ହେଉଛି
ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକାରରେ ଏତେଟା ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଳାକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ এই ক্ষেত্রে ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ବିବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଥିବା ରାଜନୀତିର ସମସ୍ତ ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ବଳିଆଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।